Good morning, students. We are going to discuss about the second topic in the steps in genetic engineering, that is ligation of foreign DNA with vector. In this class, we will discuss how can we join a foreign DNA into a vector, or how can we insert a foreign DNA into a vector. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായ ലിഗേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ ഡി എൻ എ വിത്ത് വെക്ടറാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എനെ, അതായത് നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So the DNA ligation is the act of joining together DNA strands with the plasmid or viable DNA. So the DNA ligation or the ligation of the DNA fragment is the act of joining DNA strand with the plasmid or viable DNA. So there are currently three methods used for joining DNA fragments. The first one is using DNA ligase used for joining cohesive ends. I had already told what is cohesive end while discussing restriction enzyme in the last class. So I will not repeat this thing. So you can refer my last class to see what is cohesive end. So I had already explained what is cohesive end. So if there are two cohesive ends, you can join that two cohesive ends using DNA ligase. The second method used for ligation of a DNA fragment into plasmid is using an enzyme called T4 DNA ligase. And this enzyme T4 DNA ligase also work or act like ligase by catalyzing the formation of phosphodiester bond. It is working in a similar manner as that of ligase by catalyzing the formation of a phosphodiester bond. And the third method is utilizing an enzyme called terminal deoxynucleotide transferase to synthesize homopolymeric 3' single strand tails at the end of fragments. So there are three methods used for ligation of a foreign DNA or gene of interest into a vector. The first method is using a DNA ligase for joining cohesive end. The second method is using T4 DNA ligase, which works as the same and as the same as that of and works in a similar manner as that of the DNA ligase, that is, it catalyzes the formation of a single phosphodiester bond. You know, if you had listened to my last class, the DNA ligase also works in the same principle. That is, what is the function of the ligase? Ligase also catalyzes the formation of a single phosphodiester bond or seals the nick. The same function is also performed by the T4 DNA ligase, that it catalyzes the formation of a single phosphodiester bond. The third mechanism is by utilizing the enzyme terminal deoxynucleotide transferase to synthesize homopolymeric tails at the end of the fragments. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, പ്ലാസ്മിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഫോറിൻ ഡി എൻ എനെ അടുത്ത ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം പ്ലാസ്മിഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ഫോറിൻ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോറിൻ ഡി എൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ പ്ലാസ്മിഡ് വഴി അത് വേറൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ ആ പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എയിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി. ഒന്നാമത്തത് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ട് കോഹെസീവ് എൻഡ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡി എൻ എ ലിഗേസ് ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫോർമേഷനാണ് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തത് ഡി എൻ എ ലിഗേസ് പോലെ തന്നെയുള്ള വേറൊരു എൻസൈമാണ് T4 ഡി എൻ എ ലിഗേസ്. അതായത് T4 ഫേജിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന T4 ഡി എൻ എ ലിഗേസും അതും ഒരു ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ടിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും. മൂന്നാമത്തതാണ് ടെർമിനൽ
ഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 3' സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ്സ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം. സോ the another method used for joining or ligating gene of interest or foreign DNA into the plasmid is by using linkers and adapters. So first we will discuss about linker. What is a linker? A linker is a synthetic short double-stranded oligonucleotide sequence having blend ends on both sides and restriction site. So the linker can be ligated to both the ends with the foreign DNA, and the treatment with a restriction enzyme produces sticky ends after ligation with the target DNA. The sticky ends are desirable for DNA cloning experiments, and one drawback is restriction enzyme used to generate co-event in the linker will also cut foreign DNA at the internal site. The solution to this problem is to choose another restriction enzyme or to methylate internal restriction site on foreign DNA. So, what is a linker? A linker is a short double-stranded piece of oligonucleotide which are having blend ends. You know what is blend end. If you don't know, please refer to my last class. So, blend ends are straight ends, and the linkers will have two blend ends. The linkers will have blend ends at both the sides. The first function is to add the linker into the both the ends of the DNA. The linker will are blend end, and they have site for restriction enzymes. So using a restriction enzyme, using the same restriction enzyme, we cut the linker to generate co-events which can be joined using the DNA ligase. But the disadvantage is that these restriction enzymes which we use to cut the linkers can also cut the for our gene of interest or foreign DNA at the internal sites. So how can we overcome this problem? We can overcome this problem by methylating our gene of interest so that it will not be cut by the restriction enzyme. I had already mentioned this in the last class while I explained about the methylase enzyme. And the second one is that choose another restriction enzyme for cutting the linker. ഇപ്പം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ലിങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പം ലിങ്കേഴ്സും അഡാപ്റ്റേഴ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പലതവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് അതായത് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ, അതിൽ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പലതവണ ലിങ്കേഴ്സും അഡാപ്റ്റേഴ്സും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിങ്കേഴ്സും അഡാപ്റ്റേഴ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം മനസ്സിലാക്കാനൊന്നും ഇല്ല, അത് വളരെ ഈസിയാണ്. ഇപ്പം ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് oligonucleotide fragments of DNA ആണ്, ഹാവിങ് ബ്ലെൻഡ് എൻഡ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. അപ്പോൾ ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുക. അപ്പോൾ നീല കളറിലുള്ളതാണ് ലിങ്കേഴ്സ്. ഇപ്പം ഈ ചുവപ്പ് കളറിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ DNA. അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്താണ് നമ്മൾ ലിങ്കേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലിങ്കേഴ്സിന് എന്ത് കളറാണ്? നീല കളറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചുവപ്പ് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ DNA. ഇതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്ത് നമ്മൾ ലിങ്കേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ലിങ്കേഴ്സിൻ്റെ കളറ് നീലയാണ്. അപ്പം ലിങ്കേഴ്സിന് എന്ത് എൻഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുക? ബ്ലെൻഡ് എൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് എൻഡ്സ് ആണുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ല? അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡ് എൻഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് എൻഡ്സ് ആണുള്ളത്. ആ രണ്ട് ബ്ലെൻഡ് എൻഡ്സ് ഉള്ള ലിങ്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ആ ഫോറിൻ DNA രണ്ട് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല ഈ ലിങ്കേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ്കേഴ്സിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ BAM-H1 എന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിങ്കറിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ലിങ്കറിനെയും നമ്മൾ BAM-H1 കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ് ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം കോസ് ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു പാടുമില്ല. അതായത് ലിഗേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ജോയിൻ ചെയ്യാം, രണ്ട് കോസ് ഇവൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഫോറിൻ DNA പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ BAM-H1 വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ലിങ്കേഴ്സിനെ മുറിക്കുമ്പോൾ ഈ BAM-H1 എന്ത് ചാൻസ് ഉണ്ട്? BAM-H1 പോയിട്ട് നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതായത് ഈ റെഡ് DNA ഇല്ലേ, ആ റെഡ് DNA അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ
ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് ഈ ഫോറിൻ DNA അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് കാണുന്ന ഈ റെഡ് കളറിലുള്ള DNA നമ്മൾ മീത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മീത്തൈലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ BAM-H1 എന്ത് പറ്റൂല? ഈ ഫോറിൻ DNA അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ക്ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ അത് രക്ഷപ്പെടും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ലിങ്കേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലിങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? ലിങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഒളിഗോന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആണ്. ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ 2 എൻഡ്സും ബ്ലെൻഡ് എൻഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ നീല കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ലിങ്കേഴ്സ്. അതിൻ്റെ 2 എൻഡ്സും സ്ട്രെയിറ്റ് എൻഡ്സ് ആണ്, അതായത് ബ്ലെൻഡ് എൻഡ്സ് ആണ്. ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. 2 സ്റ്റാൻഡ് കാണുന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഇത് DNA പീസസ് ആണ്, അതായത് ഷോർട്ട് ഒളിഗോന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസ് ആണ്. അതായത് DNA ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആണ് ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലിങ്കർ DNAക്ക് എന്താണ്? ലിങ്കർ DNA 2 സൈഡും ബ്ലെൻഡ് എൻഡ്സ് ആയിരിക്കും, അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് എൻഡ്സ് ആയിരിക്കും. ഇവർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. പിന്നെ അത് ഒളിഗോന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആണ്, അതായത് ഷോർട്ട് ഒളിഗോന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്കർ DNAs ആണ്. ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡും സ്ട്രെയിറ്റ് എൻഡ്സ് ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോറിൻ DNA 2 അറ്റത്തും 2 ലിങ്കേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ലിങ്കേഴ്സിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈംസിൻ്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വന്നിട്ട് ഈ 2 സൈഡിലും ഉള്ള ലിങ്കേഴ്സിനെ വന്ന് ക്ലീവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ലിങ്കേഴ്സിനെ വന്ന് ബ്ലെൻഡ് എൻഡുള്ള 2 ലിങ്കേഴ്സ് നമ്മൾ 2 സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോറിൻ DNA. അപ്പം ഫോറിൻ DNA 2 സൈഡിലുള്ള ലിങ്കേഴ്സിനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം, അതായത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് BAM-H1 വന്നിട്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 സ്റ്റിക്കി എൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ 2 സ്റ്റിക്കി എൻഡ്സിനെ നമുക്ക് ലിങ്കേഴ്സ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലിങ്കേഴ്സ്. അടുത്തതാണ് അഡാപ്റ്റേഴ്സ്. സോ ദെൻ അഡാപ്റ്റർ ഈസ് ഓൾസോ എ ഷോർട്ട് കെമിക്കലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA. So the difference between a linker and adapter is that the one end of the adapter is blend end, whereas the other end of the adapter is sticky end or cohesive end. അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഴ്സും ലിങ്കേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഡാപ്റ്റേഴ്സും എന്താണ് ലിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും. അതായത് അഡാപ്റ്റേഴ്സും ലിങ്കേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ? അഡാപ്റ്റേഴ്സും എന്താണ്? ഷോർട്ട് ഒളിഗോന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് DNA ആണ്. പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ്കേഴ്സിൻ്റെ 2 സൈഡും ബ്ലെൻഡ് എൻഡ്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അഡാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ബ്ലെൻഡും ഒരു എൻഡ് എന്തായിരിക്കും? സ്റ്റിക്കി എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോസീവ് എൻഡ് ആയിരിക്കും. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ലിങ്കേഴ്സിൻ്റെ 2 എൻഡും ബ്ലെൻഡ് ആണെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് മാത്രമേ ബ്ലെൻഡ് ഉള്ളൂ. ഒരു എൻഡ് എന്താണ്? കോഹസീവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി എൻഡാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതൊരു ഫോറിൻ DNA ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഡാപ്റ്റേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം OH ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എന്താണ്? സ്ട്രെയിറ്റ് എൻഡ് അല്ലേ? ആ അഡാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്, ഒരു എൻഡ് എന്താണ്? കത്രിക പൂട്ട് പോലെ കോസീവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി എൻഡാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 2 അഡാപ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഫോറിൻ DNA അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ 2 ഭാഗത്ത് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പുറത്ത് കോസീവ് എൻഡ് വരുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റേഴ്സിനെ ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ 2 കോസീവ് എൻഡ്സിനെ നമുക്ക് DNA ലിങ്കേഴ്സ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വേറൊരു ഫിഗർ, അതായത് അഡാപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഒരു എൻഡ് ബ്ലെൻഡ് ആയിരിക്കും, മറ്റേ എൻഡ് സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ DNA 2 ഭാഗത്തും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് സ്റ്റിക്കി എൻഡ് പുറത്ത് വരുന്ന വിധത്തിൽ. ഈ 2 സ്റ്റിക്കി എൻഡ്സ് നമുക്ക് ലിങ്കേഴ്സ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അഡാപ്റ്റേഴ്സും ലിങ്കേഴ്സും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ്? അഡാപ്റ്റേഴ്സും ലിങ്കേഴ്സിനെ പോലെ ഷോർട്ട് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA പീസസ് ആണ്. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിങ്കേഴ്സിൻ്റെ 2 എൻഡ്സും ബ്ലെൻഡ് എൻഡ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് എൻഡ്സ് ആണ്. പക്ഷേ അഡാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ബ്ലെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് എൻഡ്സ് ആണ്, മറ്റേ എൻഡ് എന്താണ്? കോസീവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി എൻഡാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം.
അപ്പോൾ ഈ അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ലിങ്കേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫോറിൻ ഡി എൻ എൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ അഡാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ബ്ലെൻഡും ഒരു എൻഡ് സ്റ്റിക്കി അല്ലേ, അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് പുറത്ത് വരുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡാപ്റ്റേഴ്സിനെ. എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ലിഗേസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹോമോപോളിമർ ടെയിലിംഗ്. ദി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ജോയിനിങ് foreign DNA into the plasmid DNA is homopolymer tailing. So homopolymer means it consists of repeating sequence of a oligonucleotide sequence, that is oligo DA sequence at the 3' end of one molecule and DT to DT at the another 3' end. So the enzyme terminal deoxynucleotide transferase will catalyze the addition of a oligonucleotides to the 3' end of the DNA fragment, and one can add a string of G's to the 3' end of the one fragment and a string of C's to the 3' end of the other fragment. So you can see in this figure how homopolymer tailing is working. This is the this first we will take a gene of interest or our foreign DNA. Using the enzyme terminal transferase, it can add homopolymers, that is lots of G and C to the 3' ends of the foreign DNA. You know G always pairs with C. Using this complementary pairing, we can join the foreign DNA into the plasmid DNA. So the first step is the synthesis of a homopolymer tail. So the homopolymer tails are synthesized using the enzyme terminal transferase, which add an oligo C or oligo G into both the 3' ends of the DNA. Next is the construction of a recombinant DNA molecule from a tailed vector plus tailed insert DNA. So you can use you have to add homopolymers on both the plasmid DNA and the vector DNA, and next this plasmid DNA is joined to vector DNA using the complementary base pairing. You know that the G always pairs with C and the C always pairs with G. So the one end of the foreign DNA consists of poly G fragment, poly G tail or oligo G tail, whereas the other end of the foreign DNA consists of oligo C or poly G tail, and the one end of the plasmid DNA consists of oligo C, whereas the one end of the other end of the plasmid C consists of oligo C. So the C and G always attract and pair with each other, and using this principle we can join a foreign DNA into the plasmid DNA. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഹോമോപോളിമർ ടെയിലിങ്ങും. ഇതും പലതവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോമോപോളിമർ ടെയിലിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമാണ് ടെർമിനൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിൻ്റെ ഒരു ടെയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് ടെർമിനൽ ട്രാൻസ്ഫറേസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് ഈ പ്ലാസ്മിഡ് ഡി എൻ എൻ്റെയും ഫോറിൻ ഡി എൻ എൻ്റെയും എൻസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനലിലാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുക, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. അതായത് ഒരേപോലത്തെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ജി ആണെങ്കിൽ കുറേ ജി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഫോറിൻ ഡി എൻ എൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പോളി ജി എന്ന് പറയുന്നത്. പോളി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ, ഇപ്പോൾ ഒരേപോലത്തെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ഡി എൻ എൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഡി എൻ എൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ടെർമിനൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് കുറേ സി, അതായത് സൈറ്റോസിനെ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എൻ്റെ അടുത്ത എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെയും കുറേ സൈറ്റോസിനെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതേ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡ് DNA ഒരറ്റത്ത് കുറേ ജീൻ ആഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മിഡ് DNA വേറൊരറ്റത്ത് ഇതേ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ ജീൻ ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ജിയും സിയും ആണ്, അതായത് ഗാനിൻ എൽപ്പവും പെയർ ചെയ്യുക സൈറ്റോസിനായിട്ടാണ്. അപ്പം ഗാനിനും സൈറ്റോസിനും തമ്മിലൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതായത് ഈ ഫോറിൻ DNA ഒരു അറ്റത്ത് കുറേ സി ഉണ്ട്, മറ്റേ അറ്റത്തും കുറേ സി ഉണ്ട്. പ്ലാസ്മിഡ് DNA ഒരറ്റത്ത് കുറേ ജി ഉണ്ട്, മറ്റേ അറ്റത്തും കുറേ ജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജിയും സിയും, അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്മിഡ് DNAയിലേക്ക് ഈ ഫോറിൻ DNA ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഫോറിൻ DNA ഒരറ്റത്ത് കുറേ സി ഇല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ അറ്റത്തും കുറേ സി ഉണ്ട്. പ്ലാസ്മിഡ് DNA ഒരറ്റത്ത് കുറേ ജി ഉണ്ട്, മറ്റേ അറ്റത്തും കുറേ ജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഫോറിൻ DNA സി ടെയിൽ വന്നിട്ട് പ്ലാസ്മിഡ് DNA ജി ടെയിലിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഫോറിൻ DNA മറ്റേ ടെയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പ്ലാസ്മിഡ് DNA ജി ടെയിലിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പം ജിയും സിയും പെയർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഫോറിൻ DNA ആ പ്ലാസ്മിഡിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതായത് ഹോമോ പോളിമർ ടെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹോമോ പോളിമർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരേപോലത്തെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് ആ ടെയിൽസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോറിൻ DNA പ്ലാസ്മിഡ് DNAയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഹോമോ പോളിമർ ടെയിലിങ്ങിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലാസ്മിഡ് DNAയിലേക്കും ഫോറിൻ DNAയിലേക്കും നമ്മൾ ഹോമോ പോളിമർ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഹോമോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ, അതായത് ഒരേ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് തന്നെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടെയിലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോ പോളിമർ ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഹോമോ പോളിമർ ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ടെർമിനൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ട്രാൻസ്ഫറേസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ DNA എടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ടെർമിനൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറേ സി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോമോ പോളിമർ ടെയിൽ ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സി ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അടുത്ത അറ്റത്തും കുറേ സി ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ടെയിൽ ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്ലാസ്മിഡ് DNA എടുക്കുക, പ്ലാസ്മിഡ് DNA ഒരു ഫ്രീ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറേ ജി ആഡ് ചെയ്യുക, മറ്റേ എൻഡിലും കുറേ ജി ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ജിയും സിയും ആണ് എല്ലാപ്പം പെയർ ചെയ്യുക. ജിയും സിയും തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗോനിനും സൈറ്റോസിനാണ് എല്ലാപ്പം പെയർ ചെയ്യുക. ഗോനിനും സൈറ്റോസിനും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ഫോറിൻ DNA പോളി സി ടെയിലും ഫോറിൻ DNA 2 പോളി സി ടെയിലും പ്ലാസ്മിഡ് DNA 2 പോളി ജി ടെയിലും തമ്മിൽ പെയർ ചെയ്യും. അതുവഴി ആ ഫോറിൻ DNA എന്തിൽ ഇൻസേർട്ടായി, നമ്മുടെ പ്ലാസ്മിഡ് DNAയിൽ ഇൻസേർട്ടായി. അപ്പോൾ റീകോമിനൻ്റ് DNA മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ലിങ്കേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലിങ്കേഴ്സിൻ്റെ 2 എൻഡും ബ്ലെൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീവ് ചെയ്തിട്ട് കോസീവ് എൻഡ്സ് ആക്കണം 2 എൻഡ്സും, എന്നിട്ടത് ലിഗേസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ബ്ലെൻഡും ഒരു എൻഡ് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻഡ് ബ്ലെൻഡും ഒരു എൻഡും കോസീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കോസീവ് എൻഡ് പുറത്ത് വരുന്ന വിധത്തിൽ 2 സൈഡിലും അഡാപ്റ്റേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടത് എന്ത് ചെയ്യുക, ലിഗേസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി. റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഹോമോ പോളിമർ ടെയിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടറ്റത്തും, അതായത് ഫോറിൻ DNA 2 അറ്റത്തും പ്ലാസ്മിഡ് DNA 2 അറ്റത്തും ഒരേപോലത്തെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ടെയിൽസ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്, അതായത് ഫോറിൻ DNAയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയോടൈഡും പ്ലാസ്മിഡ് DNAയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയോടൈഡും തമ്മിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കണം, ബേസ് പെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫോറിൻ DNA പ്ലാസ്മിഡ് DNAയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈസിയാണ് സംഭവം, മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും. ഇത് പല തവണ ചോദിക്കുന്നതാണ്, അപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വെക്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് പലതരം വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതായത് ആദ്യം തന്നെ പ്ലാസ്മിഡ്സ് ആണ്, പിന്നെ കോസ്മിഡ്സ്, ഫേജ്മിഡ്സ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് വെക്ടേഴ്സ്, പ്ലാന്റ്സ്, അനിമൽ വെക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെ പല വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കാണുക, നോട്ട്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും.